Yes, very good morning to you all. So, in our previous class of financial accounting, we have made some of the journal entries. Yes, we have prepared some of the journal entries by referring the transactions. See, as some of you students have told me that to continue some more transactions. Yes, to give some more transactions. So, today also I am going to give you some more transactions, and later we will go for the ledger accounts. Okay. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಂಗ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಸಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಂತ. ಬಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓದಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಹೌದೇನ್ರಿ? ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 7 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್? Yes? Okay, fine. So I hope you cleared with the yesterday's transaction and there is no doubt in identifying such transaction. So ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೆಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So as of now, we'll move to the next transaction. So next one transaction is what? That is cash deposited into bank. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ದು ಕಮಿಷನ್ ತನಕ ಆಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಕಮಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ is cash deposited into bank. See, cash deposited is nothing but what? So you are having one bank account. ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡು, ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ entries? So first account identify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, cash deposited. So this shows that cash is one account into where you are depositing into bank. Yes, ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಯ್ತು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? So what is this cash? Cash is what? It is a real account. Yes, so real account rules ಏನದರಿ? Debit what comes in, credit what goes out. Yes, so debit what comes in. So what is coming, that we need to debit, and what is going. So what is going from the business? Now you tell me. Cash is going. Yes, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೇಳಿರತ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕಳಿಸ್ಲಿರತ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮನಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್. And bank is a personal account, you already know. So personal account rules ಏನದ ಹೇಳ್ರಿ? Debit the receiver, credit the giver. Who is receiver here? Banker is the receiver. Receiver ಆಗೋರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So now take down the transactions. So bank account debit to cash account. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿತ್ತದ್ರಿ? So bank account debit to cash, because bank is the receiver of the money. So debit the receiver, and what is going out from the business? Cash is going out, because cash is the real account, and what goes out? Credit it. How much? The amount is 30,000. Take down the narration. Being cash deposited into the bank. It's visible to you students? Being cash deposited into the bank. Transaction ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? Yes? Okay. I hope you cleared with this transaction. We are moving to next transaction. Next transaction is what? Cash withdrawn for personal use.
So cash withdrawn is nothing but you are taking the money from the bank account. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ATM ನಾಗ ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಯೂಶುವಲಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗಿನ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗಿನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾರ. Personal is nothing but who is the owner of the business, he is taking for his use. ಅವ ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾನ, ಓನರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ದುಡ್ಡು. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ he is taking the money, owner himself is taking the money, but it is not actually correct. So business ನಾಗಿಂದ ಓನರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. Drawing is nothing but, so here the amount is taken from the business for the personal use. Who is going to take here? The owner. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಓನರೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಅವ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ರೀ. ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪೇ ಇದು, ತಗೋಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓನರ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಂದೇ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಜೊತೆ ನಾ ಪೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎರಡನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನನಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈಫರಿಕೇಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಒಂದ್ ತಳಗ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಯಾವಾಗಾರ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಸರು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Now you tell me cash withdrawn for personal use. Okay, personal use ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Cash is going out from the business, right? So here cash is one account, personal use is one account. Personal use ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Okay, so drawings is nothing but the owner is taking the fund. Who is receiving the amount now? Owner. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓನರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು he is taking the cash here. ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ಳಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ಳಿರತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ಳಿರತ್ತಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ only. Okay, so cash we need to credit it. Once again I am telling you, drawings is nothing but the owner is taking the funds from the business. Owner idanalla tan business nagi ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತಾನ. Okay, so he is taking the fund, that is he is the receiving the fund. That's why we need to debit his account, drawings account. Okay, and next is what he is going to take now? He is taking the cash from the business. So credit what goes from the business. Okay, so cash is going out from the business and crediting here. Clear? So take down the narration for this. Being cash taken for personal use. Personal use ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Clear agidre raise your hands. If you cleared with the transaction, raise your hands. Okay, we are moving to next one. Idra date hakondilla, date hakoni 22 anta hakoni. Next we are going for 24. Next date is 24.
What is the next transaction? Furniture purchased rupees 1 lakh. So here furniture has purchased by paying how much? 1 lakh rupees. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ rupees 1 lakh. Okay, so ಇನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್. ಸಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಸನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. But it depends upon the transaction. Okay, next one is what? So another transaction under furniture. See, furniture is what? It is the asset to the business. Now business last period. Okay, now purchase madligatte. So furniture, can I able to see it? Can I able to touch it? Yes. So furniture is the real account. Furniture comes under real account. Okay. ಸೊ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್? ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಫರ್ನಿಚರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ 1 lakh rupees. Now both are the real account. Furniture is real account, cash is real account. So furniture debit what comes in. So what is coming into the business? Furniture. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ನಾನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪುಕಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅದಾರ ಪುಕಟ್ ಕೊಡಾಕ, ತೋರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಾಳದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ ರೈಟ್, ದೇ ಆರ್ demanding the money. So 1 lakh rupees will now ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ business. So write down the transaction. So narration being furniture purchased for cash. Amount is 1 lakh. ಇದು ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಲೈನ್ ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರೀತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ and narration being furniture purchased for cash. So we are making the payment here. So cash payment ಮಾಡಿದ್ವಿ. Understood the transaction? Furniture? Sure? Yes or no? Okay. Shall we move to next one? Yes, very good. See, furniture ಆಯ್ತು. Next ಏನದ್ರಿ? Cash received from Mr. Chandu. ಯಾರೇ ಚಂದು? ಯಾರೇ ಚಂದು? ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮಾಲ್ 1 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದ, ನೆನಪದ ನಿಮಗ? ಮಾಲ್ 1 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿದ್ವಿ? ಅವನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದು 20,000. Okay, shall I write the transaction here? I am writing here. On 25 we are doing this transaction. So cash received, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ನಾವು ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ according to real account rules. So what will be the entry here? Cash account debit to. ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ we are receiving, but from whom we are receiving the cash? From Mr. ಚಂದು. ಚಂದು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಅವನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಚಂದು ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನವ? ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ನಿರ್ಮಲಾ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅವ ಬರ್ತಾನ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಚಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ? ಹಿ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ಸೊ ಯಾರು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾರಂದ್ರೆ ಚಂದು. ಸೊ ಚಂದು ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಟು ಅಸ್ ನೌ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು
Mr. Chandu account. How much? 20,000. So cash account debit to Mr. Chandu account. So 20,000. Clear with the transaction, students? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now take down the narration. Being cash received from Mr. Chandu. Why we are making this transaction? Transaction ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿವಂತ ರೀಸನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. Okay, once again I am going to explain you the transaction is what here Gita cash received from Mr. Chandu. So Chandu ಇಂದ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್. ಎದಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದು 20,000. So here what is coming into the business? Cash is coming in. So debit the what comes in. So we are debiting the cash account. And who is the giver of money? Chandu is the giver. So Chandu na business ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So cash account debit to Mr. Chandu account 20,000. And what is the narration? Being cash received from Mr. Chandu. Chandu ಹತ್ರ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಕಂತ narration ಬರ್ತೀವಿ. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? ಓಕೆ, we are moving to next transactions. So read up the next transaction. What is the next transaction? Cash paid to Mr. Ravi. ಯಾರು ಇದು ರವಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ರವಿ ಹತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ರವಿ ಹತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ ನೀವು ಕೇಳಿರಕಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಏನಿತ್ತು, ಚಂದುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇದು ಏನದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ರವಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ಈಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟದ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? So from the business cash is going out, and who is receiving the money here? Mr. Ravi is receiving here. So debit the receiver. Okay, take down the date 27. So debit the receiver, Mr. Ravi account debit to credit ಏನ್ ಮಾಡೋರು? What is going out from the business? Cash is going out from the business. Yes, Ravi is the receiver, and what is going out from the business? Cash is going out. So what goes out from the business, we need to credit it. Take cash account. How much is the amount here? 10,000. Write the narration for this. Being cash paid to Mr. Ravi. So we are paying cash to Mr. Ravi. So Mr. Ravi ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಏನಾರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ರಿ.
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ no need of repeating it now yes should I repeat the transaction once again beka yes okay see here Mr. Ravi so Ravi now ಏನು ಮಾಡಿವಿ cash pay ಮಾಡಿವಿ to Mr. Ravi we are making the cash payment so who is Ravi here Ravi ಹತ್ರ ನಾವು purchases ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ಮೇಲಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅವನ ಹತ್ರ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ರವಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿಸ್ 10,000 rupees ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಏನದರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ರೂಲ್ ಏನದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಸೊ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ರವಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ರವಿ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎಸ್ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000 10,000 so take the narration bill cash paid to Mr. Ravi so ನಾವು ರವಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತದ okay so next transaction is cash withdrawn from bank I hope this transaction is clear next transaction is cash withdrawn from bank ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಲ್ಲ cash withdrawn from the bank so cash ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಂಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಸೊ ನಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಮನಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿರ್ತದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಲಿರ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತಿದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸೊ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿದೀವಿ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್ ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ account understanding now cash account debit to bank account so when we are taking the cash from the business cash ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ business ನಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ from the bank we are taking the cash into our business ನಾವು cash draw ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ cash comes into our business debited and to bank account so from the bank we are taking how much amount 12,000 so write down the narration being cash withdrawn from bank from the bank we are taking the cash अर्थ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ take the date as 29 so if you are done with this transaction go for one last transaction ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್
Take up the date has 31/1/2015. The last transaction is what? Interest received from bank. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ಫಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10,000. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10,000 rupees. So 10,000 interest you are going to take from the bank. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ. Okay. So identify the accounts here. One is interest account. Yes. Another one is bank account. One is interest, another one is bank. So interest received ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆದಂದ್ರಿ. Interest comes under nominal account. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? SB ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ crediting your account by paying some of the interest. Understanding? So interest received is income to the business. Okay. So ಇದು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಡೆಬಿಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. Debit the expenses, credit the income. So according to nominal account rules. Okay. And interest received is our income. Okay. So interest received is our income. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮನಿ ಟು ಅಸ್. Yes, so bank is providing the funds. Okay. Clear the transaction. Any problem here? ಯಾರಿಗೇನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? So can I give? ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಇಷ್ಟು ತನ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾಕೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ವಲ್ಲಾಗಿರಲ್ರಿ. ಗಿವ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗಿವ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. Okay, fine. So see here. So we are receiving the interest. So bank ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ in what form we are receiving here? So in the form of cash we are receiving. Okay. Yes, in the form of cash we are receiving it. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ and here interest account. See, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಗೋತೀವ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಮ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾಶ್ ನು ಬರೀಬಹುದು. Cash or bank. Okay. So cash or bank we want debit to interest account. How much is the amount we are receiving? 10,000 rupees. Clear aita? Take down the narration. Being interest received from bank. So in the form of cash, we are receiving the interest here. Cleared with this or not? Yes, was you are correct? Absolutely correct. Understood the transaction? Sure? Raise your hands. Yes. So this completes your journal entries part. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು journal entries ಮುಗಿದಂಗಾಯಿತು.
So I hope you have taken the transactions. So this completes your total journal entry, and next we are moving to which part means, that is, I already told you in the previous class only, I am going to give you the format of ledger account. Yes, so ledger account format ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಅದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾಕೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ದ ಲೆಡ್ಜರ್. ledger account format is nothing but the account. ಯಾವ ತರ ಅದು ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. I hope it is visible to you clearly. Take it down fast. So this is called ledger account. Okay, ledger account format anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, CF. First 4 columns it consists mainly. First is particulars, next is amount, next particulars, again amount. Okay, so date column na usually specify ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅದ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ.